వారికి నీవు కలుగజేసినటువంటి ఆ సేవ భారము సమర్పణ మరియు ప్రభా ఆ త్యాగ జీవితాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాము. నీ బిడ్డల ప్రభా సమాజ సేవలో సంఘములో ప్రభా ఎంత చక్కగా వాడుకుంటున్నాము. స్తోత్రాలు తండ్రి. అదేలాగా ఈ దినాన ప్రభా మైకల్ జన్మదినాన్ని ఆచరిస్తున్నారు. ప్రభా నువ్వు చేసిన గొప్ప soulful samples lift the darkness to light. Beat kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Street lights flicker on this endless trail. Each corner whispers a hero fail. Smooth flow cutting through the urban scale, where truths are spoken and tales unveiled. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Beat kicks దగా చేసేటువంటి వాడు నిత్యము ప్రభు ఒక మంచి కాపరిగా ఉండి మైకల్లో నడిపించాము, సజీవ లెక్కలుగా ఉంచాము. ఈరోజు ప్రభు 16వ జన్మదినాన్ని ఆచరించి ఆ కృపా భాగ్యాన్ని ఇచ్చాము. ఇక స్వామి నువ్వు మాకు తోడుండగా మా విరోధి ఎవరని స్వామి మైకల్ను నీ చేతికి అప్పగిస్తున్నావు. ఆ బిడ్డను ఈ జన్మదినాన నీవు ఆశీర్వదించి ప్రభు ఈ యొక్క దినాలలో ప్రభు బిడ్డ ప్రయాణం వెళ్తుండగా తోడుగా ఉండండి, ఆశీర్వదించాము. ఈ యొక్క నూతన దినము ప్రభు బిడ్డకిచ్చాము. ఈ నూతన ఆశీస్సులు దయ మంచి ఆరోగ్యము దయచేసి స్వామి ప్రభు ఈ చక్కని సేవ స్వామి నాటి తొందరలో అపాయం కాకుండా దానము చేసే ప్రతి వారిని దీవించండి. నువ్వు సిలువలో ఎలాగైతే రక్తాన్ని కార్చాము ఆ రక్తము ప్రతి వారిని శుద్ధీకరించి స్వస్థపరుస్తున్నారు. రక్తం ఇచ్చి ప్రతి వారు ప్రభు వారి రక్తము కాదు, అది నీ రక్తముగా మార్చండి. నీ రక్తము బలహీనలకు వెళ్తుండగా ప్రభు బలమును ప్రసాదింపచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను. వైద్యులకు ప్రార్థిస్తున్నాను. కార్యం నడిపిస్తుండగా వారిని దీవించండి స్వామి. ఈ చక్కని కార్యము ప్రభు నీ చేతికి అప్పగిస్తూ డాక్టర్స్ను ప్రభు రక్తదానం చేసి ప్రతి ఒక్కరిని మరి విశేషముగా కుటుంబం కార్యం నడిపిస్తుండగా ఈ కుటుంబాన్ని చేతికి అప్పగిస్తూ చేరి వచ్చిన ప్రతి విశ్వాసిని చేతికి అప్పగిస్తూ యేసు మధుర నామమున ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి. మరి లోకమందున మా తండ్రి ప్రతి దేవుని సేవకులకు తోడైంది నిత్యము తన కృపలో మనందరూ నడిపించే దేవుడు. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು 14ನೇ ತಾರೀಕು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಮೈಕಲ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜದ ಜನ್ಮದಿನದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಅವನು 2 ತಿಂಗಳ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿದ್ದ. ಈ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಬ್ಲಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಗಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ದೇವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಂಥ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಂದಿನ ದಿನ ನನ್ನ ಮಗ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಥರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಪುನರ್ಜೀವ ಅವನಿಗೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 98% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಅವನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಿರಿ, ದುವಾ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ದೇವರು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ.
ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗಾರ ಮೇಯ್ನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಾಗ ಮೇಯ್ನ್ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಸಸರಿ ಫಾರ್ ಇಸ್. ಬ್ಲಡ್ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ನನಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು 10 ಮಂದಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಥವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 16ನೇ ತಾರೀಕು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆರ್ಫನೇಜಸ್ಗೆ ಊಟ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಏನೇನು ಬೇಕು ಆರ್ಫನೇಜ್ ಹೋಮ್ಸ್ಗೆ, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕು, ಅವ್ರ ನೀಡ್ಸ್ ಏನೋ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Today I have kept a blood camp because we want to donate blood for the people who are in need, and the people have given us blood, and we want to donate the blood for every people because everyone. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಫನೇಜ್ಗೆ ಫುಡ್ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಕೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅವನು 1 to 2 to 3 hours ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾರನ್ನೂ ಬಂದು ಅವನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣವರಿಂದ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಏಜ್ ಅವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು, ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ ದೇವರು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಆಟೋಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಹೌ ಗಾಡ್ ಸೇವ್ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಆದರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ 50-50 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ, 48 hours ಇದೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪೇಯ್ನ್ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ತಪ್ಪಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಾಲಂಟರಿಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಬ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬರ್ಡೇಗೆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇನು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ನೀಡಿ ಇರೋರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಸತಿ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವಾಗೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ತುಂಬ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಏನಿತ್ತಂದರೆ ಅವತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡೋದು, ಅವನಿಗೆ ಏಜ್ ಇಲ್ಲ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇತ್ತು ಆದರೂ ಹಾಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್, ಇವತ್ತು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ 18 years ಮಟ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಶ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ. ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಜನ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬರೀ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು. ಸೊಸೈಟಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಬರೀ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಆಗಲಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿನೂ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅದಾವೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ರೋಡ್ ಮೇಲೇನು ದೇರ್ ಆರ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಆ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ನ ಬೆಗ್ಗರ್ಸು ಅನ್ನಬಾರ್ದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೀಡ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್, ಒಂದು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್, ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಅವರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ will make a big change. Simran Manikuntla, Corporate Doraj Manikuntla or Elder Rod.